ठीक ना ठीक सेमती जो से विराजमान कर धाम कौटी कौटी ना जोटा चारि धाम आम जाचे ना आउ कौटी ना जोटी कहते जो मो भक्त रोचे से जगह को भी मु पवित्र करे बा से जगार मुझे निजे मो निजक प्रकाश्य करे मुझे विराजमान करे तेणु सी हूँ आउ एक प्रकार मोर धाम तेना सेटा हूँ मो जगह ताले एटा कहार जगह एक भक्तर जगह ताले ये भगवान विराजमान कर जदि आम जो किंचित काम करें ताले सेटा जोटा कि आम जीवन सारा कहार करते ना संसार करते संसार करते संसार करी भगवान किसी न हेतु आज आम मान को भगवान जनवाई चाहते जे जीवन सारा जहाँ करूँ ता बदल से तो दुख बा कष्ट नहीं पारे ना ताने आपातत शरीर जरिया मत कि भल कम करने अच्छी ना नहीं ना शरीर द्वारा भल कर्म माने ना जोटा कह दरबार में आम कि कर सेवा करवा कर सेवा माने कि झाड़ू मारिबा कि पायखाना सफा करवा ताने एटा भगवान पाई आम करें आम कहारी लोक घर को जाइए कलेनी कि अलग क्या घरे आम जा बाथरूम सफा कलेनी ना आम भगवान को दरबार रे आम भगवान को उद्देश्य आम कि सेवा देले क्या ना लोक मान बुझीगला ना बुझेगा ताने धरा जाऊ आपणकर जो पीड़ा पड़ी जो रिष्ट पड़ी जो ग्रहर जो जंत्रणा पड़ी आपण को खंडन हम के बाटे ना ये प्रकार सेवा द्वारा ना भल की बुझा द्वारा गोटे हूँ तार उपचार आ गए खंडन खंडन माने धर शनिर खराब नजर पड़ी तार शनि की आपड़ हटई पारे नहीं आमर से क्षमता नहीं किंतु किसी भल कर्म द्वारा कौन हम ना कि भल उपार्जन कर ठीक ना भूल तेणु आमे आहरी आम तो निजे आम जाऊे आम निजे सफा करवा कथा एटा को बड़ जिनस कहुना ना बर जदि आउ क्या बाथरूम जदि आम जाइए सफा करें से भगवान कहते ठीक अच्छे रे वाह मो छुआ आज मो सेवाई आसी से ही चाहिए खराब ग्रहर नजर को से ही निजे रखिपारि था ना बुझेगानी आम शास्त्र नियम न मानी हेतु तो ये जन्म हो कि जन्म हो खराब ग्रहर नजर पड़ी ग्रहर आमको खराब नजर पड़ी नियम मानी ना है बोली आम तो जाने कौटा नियम अनियम आम जाने कि जाने ताहारी फलस्वरूप तो आम आज आश्रित तो कौन पाई अच्छे ना कि ओडुआ होमर से ओडुआटी को समाधान हम केमी ना भगवान किसी बाट बतईते ना कहते जदि यही समय तू जदि से प्रकार किसी धर्म काम करू तार अधर्म काम करूँ बर्तमान धर्म काम जदि करू एक तो सहिबा योग्यता दिहब नचेत तू जेतक भार बहुचु माने जेतक कष्ट पाऊँ तो कष्ट कमे दिया किए कौच भगवान कहते भगवान का सहित जुड़िले से आम सहित आम भार को मुंडेबे आ धर्म किसी कले आमको सहिबाई शक्ति देवे दीटा काम से करें धरा जाऊ माँ मोर चाहूँगी मोर जो से डेट्रे जे कामटा अच्छे से कामटा हो जाऊ आप किसी भगवान का सेवा करार अच्छी ना नहीं ना सेवाटा कौ बाटे खाली खाइते देले पिनते देले बा किसी लोक को पैसा देदेले ये सेवा हुए किसी कर सेवा करने पड़े जोटा कि धरा जाऊ आपण लेट्रिन गले आपण पायखाना किए सफा कर ना आप निजे हिसाब भगवान कहते ना जदि सेटा करूँ से बड़ बाहादुरी है निज कम तो निजे कलनी माने मुझे झाड़ा गली मुझे कहमी जा पानी ढाल दूना और जा सफा करदेबू ना यहाँ केते दूर ठीक ताने मो कामटा जे सी करला सी तो मोर जसारिष्ट को सी कौन नब मुझे पीड़ा को मुझे निजे नहीं नेली ना बुझीपारानी कथा बुझीपारा ना बुझीपारे यहाँ बुझेगा ना बुझे कौन बुझल कौन धर मु आज बाथरूम गली मु दिने भी सफा कैनि सफा करे सी तार से बाथरूमटा मु यूज करूँ ना मोर दिन सफा कर बनूचु ना बनूचु जदि मु न कर सी कला तार इष्ट को मत पीड़ाटा मत नहीं पड़ो ना बुझीगला ना बुझेगानी हो मोर तो दूर कर पारिनी हाँ तू जदि लोकर पायखाना सफा करूँ आपातत भगवान सहित संपर्क भगवान काम जेहेतु कलु तेणु आपातत सी कही जे मुझे बुझ तो साथ जाऊँ मुंडे तोर जितकी लोड पड़ी ते जी विपद पड़ी मुझे अधा नहीं नुचु मु तो सहित दीज सांग हो चल मुंडे एतकी बेले तो तो आम सर कौन कर पकड़े ना आम तो निज कम ही निजे करूँ जमी मु आज पचारूली जे आमर एठिकार दायित्व जमी बारंबार बुझे धर्म आम जेहेतु आम चली जाऊे तेणु ए प्रकार कम हो जाने एक धर्म को आम आचरण करवा एक भगवान का सतर संपर्क बनवा दीटा बाट ये कम ही बुझेगा ना बुझे
ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ବାଟ ଯଦି ଆମେ କାମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏ କାମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କାମକୁ ଯାଇତେ ଅଛି। ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ସଫାସୁଫି କରିଦେବ ନା ଇଏ କରିଦେବ ନା, ଆମକୁ ନିଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନ କରୁଛେ ଆମ ଦେହଟା ପୁଣି ଭଲ ହେବ କେମିତି? ନା ବୁଝିହେଲାନି କଥା। ଧରାଯାଉ ଗିରି ପ୍ରଭୁର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ମୁଁ ତା କାହିଁକି କହୁଛି ନା ସେଇ କରିଲେ ଯାଇ ତୁମ ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ପଟକୁ ଯିବାର ଦିନେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝୁନି? ମୁଁ ଯଦି କହିବ ନା ଛୁଆ ମୋ ମଥା ବୁଲଉଛି ରେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଁ ଆଉ କାମ କରୁନି ରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କରିନଥିଲ ବୋଲି ଆଜି ତୁମକୁ ଏଇ ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିଲା? হ্যাঁ এ বুঝিপার না বুঝিপার ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆପାତତଃ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କିଛି କରିଥିଲେ, କିଛି ସେବା କରିଥିଲେ, କିଛି କର ସେବା କରିଥିଲେ, ଆପାତତଃ କାଲି ଭଗବାନ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ତୁମ ପାଇଁ ରଖିବେ ବା ଏଇ ବିପଦରୁ ତୁମକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ବୁଝିଛି ନା ବୁଝି ହେଲା? ତେଣୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ଦରବାର, ଭକ୍ତର ଦରବାର ବା ଭଗବାନ ଏଇଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ଏଇଠି ସିଏ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି বা এইଠି ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ସିଏ ନିଜେ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ମିଳିଛି ଯେଉଁ 7 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ବା 5 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତକ ଆଶ୍ରିତ ଆସିବେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଯେ ଝାଡ଼ୁଟେ ମାରିବ, କେଠି ସଫାଟେ କରିବ, ଯେତକ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇକି ଯାହା କିଛି ଯେତିକି କାମ ହେଇପାରୁଛି, କେଠି କାଠ ବୋହିବା, କେଠି ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଲେ ଯାଇ ଆମର ଯଶାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତା ଉପଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମେ ତ ଯାହା ଯଶା ନେଇକି ଆସିଛେ ଏଇଠି ପୁଣି ଆମେ ଯଦି କହିବା ନା ମୁଁ ତ ପଇସା ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବିନି, ମୋତେ ତ ଭଲ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଦେବା କଥା, ଆଉ ମୁଁ ରୁମ୍ ତ ନେଇଛି, ମୋ ସେବା ନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଯେ ଲୋକଟା ତ ସେବା କଲା ବା ତୁ ଯେ ଏଇଠି ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଯେ ଚଳଣି ଚଳିଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ଯଶା ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନା ଆହୁରି ଯଶା ଲୋକଙ୍କର ପୀଡ଼ାକୁ ତୁମେ ନେଇକି ଗଲ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା? ଜୀବନ ସାରା ତ ସଂସାରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ପୀଡ଼ାକୁ ଆମେ ନିଜେ ନେଇକି ଆସେ, ନିଜେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ନାହିଁ। ଆପାତତଃ ଆଜି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ହେଲେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିକିରି ଆପାତତଃ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ବିପଦରୁ ବା କଷ୍ଟରୁ କାଢ଼ିନି। ଠିକ୍ ନା ନା? ଠିକ୍ ନା ନା? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି ନା ଯେମିତି ମୁଁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭଲକି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନା 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। କିଛି ଅଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ଅଭାବ ମାନେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର ଧରାଯାଉ କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଛି ବା ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଯାହା ବି ହେଉ କେହି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାୟ ଶୁଣାଣିଟା ଶୀଘ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝିକିରି ସେମାନେ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଅଭାବ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ନୁହେଁ, ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା? ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବରେ ଶୁଣିବେ ସେଠିକି ଯିଏ ଯାଉଛୁ ନା ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଥିବେ, ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଚାଲନା ଚାଲନା ଦେଖିବା କିସ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ପ୍ରଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ନା? ବାକି ସ୍ୱଭାବରେ ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଛି, ଯିଏ ତାକୁ ବୁଝିଛି, ଯିଏ ତାକୁ ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏକ ଜାଗା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁଠି ମୋ ଭକ୍ତ ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଶୁଣାଣି ସିଧାସଳଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସିଏ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମ କଷ୍ଟ ବା ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିକିରି ଓ ଦେଖିଲା ଓହୋ ଏଇଠି ତାହେଲେ କେହି ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଜଣେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେଠିକି ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାଣି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେଇଲେ ସିଏ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱଭାବରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ରାସ୍ତାରେ କିଏ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଟା ଆମକୁ ନିଜକୁ ଜଣା। ଆମେ ଯେ 3ରୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିବା। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଠିକ୍ ନା ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ନା ଏମାନେ ହେଲେ ଆସିବା ବାଲା, ଆଉ କିଛିଟି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବା ବାଲା। ପରମାନେଣ୍ଟ ରହିବା ବାଲା ଯେଉଁଟାକି ଆଶ୍ରିତ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଇଏ ଚାଲିଗଲା।
ଯିଏ ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ରହିଲେ ତାକୁ ଅଧୀନକୁ ସେମାନେ ଚାଲିବେ। ନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖାଗଲା। ନା ବୁଝିଗଲାନି? ଆକୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟରେ ରଖାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆପଦରେ ଏମାନେ ଆସିପାରିବେ ବା ଜଣେଇ ପାରିବେ ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ବିପଦକୁ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ବୋଲି ଆକୁ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ବା ନିୟମରେ ରଖାଗଲା। ବୁଝିଲା? ଆକୁ ଦୌଡ଼ି କୁହାଗଲା। ନା ବୁଝିଗଲାନି କଥା? ଏଇଟା ବୁଝିଲା ନା ନା ବୁଝିଗଲାନି? ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଆଜି ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। 7 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି ନ ଆସିପାରନ୍ତି। ନା କହିବେ ନା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ନା 3 ମାସକୁ ଥରେ ଆସିବେ କି ପ୍ରଭୁଜୀ କହିବେ କି ମାସକୁ ଥରେ ଆସିବେ କି 15 ଦିନକୁ ଥରେ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଝିକିରି ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ନିୟମ ବତେଇବେ ସେଇ ନିୟମରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଆସିବେ ସିଏ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନା ବୁଝିଲାନି? ଯିଏ ଏଇଠି ରହିଲା ସିଏ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟରେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଡି ଭିତରକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆୟତ ଭିତରକୁ ଏ ପଳେଇ ଚାଲିଲା। এইটা বুঝিপারে না বুঝিপারে? এইটা বুঝিগলা না বুঝিলা? এইটা বুঝিপারে না বুঝিপারে? তা মানে ভগবান কেତେବେଳେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟରେ ରଖିବେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବୁଝି ନେବା ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିଲେ। ଖାଲି ମଠରେ ରହିଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରିଥିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ମୋ ଜୀବନଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଏତିକି ବେଳେ ଯାଇକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତିରେ ରହିଲା ବା ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଖାଲି ମଠରେ ରହିଗଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲ ନା ନା କିଏ କହିଲା ତୁମେ? ହଁ ତାଙ୍କ ଆୟତ ଭିତରକୁ ଗଲ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆୟତ ଭିତରକୁ ଯାଇନ। ନା ବୁଝିପାରିଲ? ମଠର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆୟତରେ ରହିଲ। କିଏ କହିଲା ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆୟତରେ ରହିଲ? ନା ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି? ହଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ସେ ଭଗବାନ ବୁଝିପାରିଲନି କି ଏଇ କଥା? ଯେମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇଛ ବା ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଛ ତାର ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାର ସେ ମୁଖ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଆମେ ମାନେ ଯାହାକି ତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ମାନେ ଏଇଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ଧର ବାପୁ ତାର ଆସିଲା ଆଜି ମଠକୁ ଆସିଲା ମଠର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହଁ ଭାଇ ମୋତେ ଏଇ ନିୟମରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ସିଏ କେମିତି ରହିଲା? ଆଉ ସିଏ ଯଦି ତା ମନରେ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଖଟିଲି ଲୁଟିଲି ଯେଉଁ କେତେ ଆଡ଼େ ହେଲି ଏବେ ବାକି ତକ ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଟିଲି। ହଁ ଏତିକି ବେଳେ ସିଏ ଏଥର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିକି ଆସିଲା ମାନେ ଏତିକି ବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବ ବୋଲି ସିଏ ନିଜେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା। ତାର ଭଗବାନ ତାର କାଲି କେରକ ବି କହିପାରେ କେରକ ବି ତାର ଖାଇତେ ଦେଇପାରେ ପାଇଖାନା ସଫା ବି କରେଇପାରେ କାଲି ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରେ। ହଁ କାଲି ସିଏ କହିବ ନା ଯେ ପ୍ରଭୁ କେନେ ମୋତେ ଏରକ କରେଇଲ ମୋତେ କେନେ ଏରକ ଦେଲ ଯେରକ 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ କହିନା ଧର ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ ଦିଆହେଇଥିବ କାଲି ମୁଁ କିଛି କହିବି ଇଏ ବଡ଼ ହାର୍ଡ଼ ହଉ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ ବେଗିରି ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ନା ଭାବୁଛୁ ଯେରକ ପ୍ରଭୁ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରୁଟି ବନାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଓହୋ ଭାରି କଷ୍ଟ ତା ମାନେଟା କିଛି ତା ମାନେଟା କିଛି ଏତେ କାମ କରିହେବନି ଏତେ ତା ମାନେଟା କିଛି ତା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟରେ ନ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଶ୍ରିତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୂଆ କରିକି ଆସିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଧରାଯାଉ ତୀର୍ଥାଟନ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ତାହେଲେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ କେମିତି ନା ଯିଏ ତୀର୍ଥାଟନ ବା ଯିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବା ଯିଏ ଏଠି 7 ଦିନ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନା କିଛି ତ ନିୟମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ହିସାବରେ ବି କିଛି କଥା ସେ କରିପାରିବ ନା। ତା ହିସାବରେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଖାଇବା ରହିବା ଏଇ ବାବଦରେ ତାକୁ ଧରାଯାଉ ଇଏ କହିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦିଆହେବ ତା ବାବଦରେ କିଛି ପଇସା ନିଆହେବ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ନା ବୁଝିହେଲାନି ମା? ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଠ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥିବ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଚଳିବା ତାମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ତୁମେ ସେ ନିୟମକୁ ଇଏ କଲ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମଠ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଏମିତି ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ହୁଏ ନିଆ ହଁ ନିଆହେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଚାହୁଁଥିଲି ହେଇପାରିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତା ବାବଦରେ ଏତକ ପଇସା ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇ ଆଇଟମ୍ଟା ଆଜି ହେଇ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିଲା? ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିଲ? ଠିକ୍ ସମାନ ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରିତ ମା' ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ରାତିରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ଜଣେଇବେ ଏମାନେ ଜାଣିବେ କେରକ ଯେ ତୁମେ ମଠର ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ମଠର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ କି ତୁମର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ରହିବ ତାକୁ ଏତକ ଜଣେଇବ ଯେମିତି ସବୁ ନିୟମ ଜଣାଉଥିଲ ଏଇଟା ବି ଜଣେଇବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପା କହିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସେଇରିକ ବନିତେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇରିକ ବନିବା ପାଇଁ ତୋତେ ହଁ ସେଇରିକ ବନେଇବି ଦେବି ତ
ତାହେଲେ ବନେଇ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ତାର ସିଷ୍ଟମଟା ହେଇଯିବ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା। ତାର ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କାମ ଡାକିବୁନି ତ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବୁନି ତ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲ ବା ତୁମେ ଯଦି ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲ ତାହେଲେ ତୁମର ଲାଭ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ରେ ଅଛ। ସେଇଠୁ ଧୀରେ 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 ଆଗେଇବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ବୁଝିଲା ନା? ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିକି ସେଟା ଯିଏ ବନେଇବ ସିଏ ଜାଣିଛି। ଧର ତୁମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ତୁମକୁ ନେଇ ବି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଥିରେ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସିନା ଖାଲି କହିଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନାହ। ନା ଜାଣିବି କେମିତି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତ। ସେଇଟା ସେ ଯିଏ ବନେଇବ ସେ ବୁଝେଇବ, ଏଇ ତୁ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସିଏ ପୁରା ସେତିକି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ? ତୁମେ କହିଦେଲ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଇଏ ଯାଇଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିଲାନି ଏ କଥା? ମା ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ତୁମେ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲନି ନା, ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି କରିପାରିଲ ନା। ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରେଇକି ନେଇକି ତୋତେ ବୁଝେଇବ ନା କଥାରେ କଥାରେ ବୁଝେଇଦେବ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି କରି ଗଲେ ସେ ଆଉ ଫେଲ୍ ହେବନି। ଆଉ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇକି ନେବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ କ'ଣ କି? ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନେଇକିରି ସେଠିକି ନେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠିକି ନେଲା ପରେ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ବନିବ। ସେଠିକି ନେଲା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ବନିକି ତୁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ଦରକାର, ମାନେ ସେଇଥିରେ ତୁ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ସେଇଥିରେ ତୁ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ନା ଏବାଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି କରି ଯିବା, ସେଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ଟା। ତାହେଲେ ମୋର ଯେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେଇଠୁ ଧୀରେ 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 ଆଗେଇକି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇକୁ ଧୀରେ 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 ଯଦି ସେଇନୁ ହଟିଗଲୁ ହଟିଗଲୁ, ଯଦି ସେଇନୁ ଚାଲିଗଲୁ ଚାଲିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ନା ବୁଝିଗଲାନି? এইটা বুঝিপারো না বুঝিপারো না? ও ঢুলো তো লাগুছিল বা বিশ্বাস কাহা করছ, কাহাକୁ ମାନୁଛ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ମୂଳ ରହିଲା ସେଠି, ମୂଳ ରହିଲା ସେଠି ଯେ ତୁମେ କାହା କଥାରେ ଅଛ କୁଆଡ଼େ, କାହାକୁ ମାନୁଛ କୁହ। ଯଦି ସେଇଟା ହେଇ ଠିକ୍ଟା କରିଥିବ ଇଏ, ତାହେଲେ ଆଉ ହଟିବନି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଯଦି ବି ହଟିଗଲା ସାମ୍ନା ଲୋକ ମନେ ପକେଇଦେବ ତୁ କାହା କଥାରେ ରେ, କାହା କଥାରେ ନା ଭାଇ ମୁଁ ଭଗବାନ କଥାରେ, ଭଗବାନ କହିଛି ଆ କଥାରେ, ହଁ ତା କଥାରେ ଦେଲେ ଯଦି ଘଟିଯିବ ବେନା ବେନା ମୋତେ ଫେର ଯାଇ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ସେ ଯଦି ବି ହୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ ପୁଣି ସେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ଯଦି ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଯଦି ନ ମାନିଛ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଏଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ, ମାନେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ। হ্যাঁ ভগবান 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 বা তাক বাণী, ভগবান কইলা মানে তাক বাণী কি বুঝা? বাণী কইলা মানে তার কুকুরକୁ কইଥିବ କି ବାପୁକୁ কইଥିବ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ কইଥିବ, ଭାଇ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି। ତୁ ବାପୁକୁ ମାନ, ମୁଁ ତୋତେ ମନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହା କଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଯଦି କହୁଛୁ ନା ବାପୁ ନୁହେଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅଛି। ହଁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିପାରୁନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଆପାତତଃ এইটা ହେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ସେତିକା ବେଳେ ଜଣେଇଲେ ଆପାତତଃ ସେ ତୋତେ କୃପା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିପାରୁନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନସ୍ଥ କରିପାରୁନାହିଁ। ହଁ ଏତକ ଜଣେଇଲେ ବି ଭଗବାନ କୃପା କରିବାର। ବୁଝିହେଲା ନା? ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝିବୁ? ଯେ ହଉନି ନ ହେଇକି ଯେ ଧୀରକିନା ରହିଯିବା ବା କେନେ ହେଲାନି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? ତା ବାଟକୁ ଆପଣ ତା ବାଟଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ହେଇନି ଏଇ ବାଟ, ଯଦି ହଉଛୁ ବି ସେଇ ବାଟ, ଯଦି ହେଇସାରିଛି ବି ସେଇ ବାଟ, ଗୋଟିଏ ବାଟ। ବୁଝିଗଲା ନା? ତେଣୁ ଯଦି ମୋତେ ବନେଇ ବି ଦିଆ ହୁଏ ନା, ବାପକୁ କହିବି ତୁ ସେ କହିବ ମୁଁ ଏନା ଏରି କରିବି, ଚାଲ ତାହେଲେ ପାଇଖାନା ସଫା କରିବି। ଶଳା 2 ଦିନ ପରେ କହିବ ଶଳା ମୋତେ ଡାକି ଆଣିକି ପାଇଖାନା ସଫା କରାଉଛୁ ନା। ହଁ ଭାଇ ଏଠି ଯେ କାମ ଏଠି ଯେ ହେଇଛି ଭାଇ ମୋର ପାରିବିନି, ମୋର ଯାଉଛି ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇବି, କହିବ ନା କହିବ? ଏ କହିବୁ ନା କହିବୁ? ସେଇପରା କିଏ କହିବନି? ସେଇପରା এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇଥିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ମହତ ହେଇଥିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜୀବନଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ କାଟିବି, ବାକି ତକ ଜୀବନ କାଟିବି, ତାହେଲେ ସେଇ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଖାଲି ପାଇଖାନା ନୁହେଁ, ଆଉ 5 ଜଣକା ପାଇଖାନା ବି ସଫା କରତେ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭିତରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ସେଇ ପ୍ରକାର ମନନ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରିଲେ ତ ନା ସେଇ ଚିନ୍ତନ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପାତତଃ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଲେ ଯାଇକି ସିନା ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ରହିଗଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆସିବ? ଆସିବନି ନା। ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝୁଛୁ? ତେଣୁ
ଯେମିତି ମୁଁ କହିଦେଲି ତାହେଲେ ଯେତେକ ଲୋକ ଧରାଯାଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ଯେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣେଇବେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ନ ଖାଇବ କେମିତି ଶୋଇବ କେଉଁଠି ଶୋଇବ ନା ଏହା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏହା ତାହେଲେ ତୁମ ତରଫରୁ କେତେ ଦେଇପାରିବ ସେଇଟା ତୁମେ କହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଏହା ଚାହୁଁଛ ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ଏତିକି ଚୁକ୍ତା କରତେ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ପାଇବା ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ନା ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ମେହସୁସ୍ ହେଇଯିବ ନା ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣ ଏ ଜାଗା ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି ଦୁବାରା ଆଉ ଘରକୁ ଯିବେ ବୁଝିବୁଛୁ ନା ବୁଝିବୁ হ্যাঁ এই জায়গা কোণ কেহি জায়গা ছাড়িকি তুমি আউ ଯିବ মানে গোটে কহিল আজ্ঞা কহ সেইটা তাক দরবারে ଅଛି ଆଉ କିଛିଟି କଥା ନାହିଁ ଆକୁଇ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ଜଣେ ଆସି ଯଦି ଏତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଯାଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଠରେ ରହିକି ଆମେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ ନାହିଁ ଯଦି କହି ଆମେ କାହିଁ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଧରିକିନି ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି ତାମାନେ ଆମେ ନିର୍ବୋଧ ଆମେ ବୋକା ନା ସେମାନେ ବୋକା ମୋତେ କହ ନା ବୁଝିପାରିଲନି କି କଥାଟା ଧରାଯାଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମେଳରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯଦୁ ବଂଶରେ ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୋକା ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲେ ନା ସାରା ସମାଜ ନିର୍ବୋଧ ଥିଲା ନା କେହି ଗୋଟେ ନା ଭଗବାନ ହିଁ ଆସିନଥିଲେ କେଟା ଠିକ୍ କେଟା ଠିକ୍ ନା ବୁଝିଲାନି କଥା হ্যাঁ এটা বুঝিলা না বুঝিলা যে যেতবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আসিলে যদুবংশরে যেতবে আসিলে যে তাহলে প্রকৃতরে সিয়ে ভগবান নথিলে না এমানে নির্বোধ বকা থিলে না সারা সমাজ নির্বোধ বকা লা না না এইমানে যৎকিঞ্চিত কিছু লোক নির্বোধ বা বকা থিলে তেণু কৃষ্ণকে জাঁপারে বা উপলব্ধি করে পারে বা মেহসুস করে পারে তা মানে নুহে যে সারা দুনিয়ার কেই তাকে জাঁপারে যদি ন জাঁপারে তাকে ঝুড়ুলে কেন হ্যাঁ তেমন ঠিক সমান যদি তাক ধাম অছি তাক লোক অছি ভগবান যদি অছতি তাহলে আমমানকু মেহসুস হউনি আমি জাঁপারুনে মানে ওড়ুয়াটা আম পাখে না সারা সমাজ না প্রকৃতরে সে লোক নিয়ে বা সেটা ধাম ফাম নিয়ে এই গোটে পাঠে কই দিচ্ছি কেটা বাবাজি ভগবান যদি চিহ্নৌଛନ୍ତି এই জায়গাকে মু পবিত্র করিবি আমি সেটি কিয়ে ভগবান স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মাণ্ডর মালিক যে সি কହୁଛନ୍ତି আজ্ঞা মু এই জায়গাকে মু হি পবিত্র করি সেটি তুমি চাহিকি অপবিত্র করিপারিব কাহার অছি কি শক্তি তাকে দেব গতিবু কাহার অছি কিয়ে সেই প্রকার ভগবান কিয়ে শক্তিশালী যে আস তুমি করিকি দেখাই দিও না বুঝিপারনি বাবা এটা বুঝিলা না বুঝিলা যদি কেহি সেই প্রকার দুঃসাহস বি করুথায় বা যদি বি সেই প্রকার গলত চিন্তা বি কেই করুথায় তাহলে তাঠু মূর্খ আউ এই দুনিয়ার কেই নাই না বুঝিলা না বুড়ি হপা এটা বুঝিলা না বুঝিলা হ্যাঁ যদি কেহি এই প্রকার দুঃসাহস বি করিথায় বা কেহি যদি এ প্রকার ভুলরে বি কহি দেইথায় যে মু সে জায়গাকু নারখার করে দেবি তাহলে ভগবান কহিলে মু যাহাকু পবিত্র করিবি তাকু কেহি এটি হলেই পারিব না হ্যাঁ আমি চাইলে পারদবা তুমি হলেই দেব যে বোকা সে কইও না নারখার করে দিবি তুমি বুঝিপারল না বুঝিপার হ্যাঁ তুমি নষ্ট କରିଦେବ ମାନେ କହୁନି ଗୋଟେ କଥାକୁ ମୁଁ କହିବି ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିବି ତେଣୁ ଭଲ କି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନଉଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଯଦି ମେହସୁସ୍ କରିପାରୁନା ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କମଜୋରି ବା ଆମେମାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ରହିଛି ବୁଝୁଛି ନା ବୁଝିବୁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ହେଲେ ନିର୍ବୋଧ ଆମେମାନେ ହେଲେ ବୋକା ତାମାନେ ସାରା ସମାଜ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ସାରା ସମାଜ ଥାନ୍ତା କାହିଁକି କାହିଁ ଗଞ୍ଜାମ କାହିଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହିଁ ଟାଟା କାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ତିରିବୁରୁ ଏତେ ଦୂରରୁ କାହିଁକି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି କାରଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରଟା ସିନା ନହେଲେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି କହିବେ ଏଇଠି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବା 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିଏ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେଠି ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଅଛି ନା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମେ ବଜାର ଭିତରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନେ ମାନେ
ଗଲତିଟା ଆମର ବା ଆମମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବୋକାମି ନିର୍ବୋଧତା ଇଏ ଆମମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ হ্যাঁ ঠিক না না ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଡୁଆ କେଠି ତେଣୁ ଯାହା ବି 10:30 ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ବୁଝିକିରି ସବୁ ଲାଇନ୍ କରିବ ହେଲା।